Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Sunil. Today we are going to learn a French story, The Necklace, from 9th Standard English book. The Necklace. Matilda was a pretty and charming girl, born as if by an error of fate into a family of clerks. She had no means of becoming known, understood, loved, or be wedded to an aristocrat. And so she let herself be married to a minor official at the Ministry of Education. Error means mistake, चूक. Aristocrat means nobleman, उच्च कुलीन व्यक्ती. Official means अधिकारी. मॅटिल्डा एक अतिशय देखणी आणि आकर्षक मुलगी होती. मात्र तिचे नशीब फुटके म्हणून की काय, एका कारकुनाच्या कुटुंबात ती जन्माला आली होती. त्यामुळे कुणी तिला ओळखावे, तिला समजून घ्यावे, तिच्यावर जीवापाड प्रेम करावे किंवा एखाद्या उच्च कुलीन व्यक्तीशी तिचा विवाह व्हावा असा काही योग तिच्या नशिबी नव्हता. म्हणून मंत्रालयातील शिक्षण खात्यातील एका कनिष्ठ कर्मचाऱ्याशी लग्न करण्यास तिने होकार दिला. She dressed plainly because she had never been able to afford anything better. She suffered endlessly, feeling she was entitled to all the luxuries of life. She suffered because of her shabby, poorly furnished house. Entitled, having right, अधिकार असणे. साधेसे कपडे घालायची, कारण चांगले कपडे परवडणे तिला शक्यच नव्हते. पण आयुष्यातील सर्व चैनीच्या गोष्टी मिळवायचा अधिकार आपल्याला आहे असं वाटून ती खूप दुःखी व्हायची. तिचे घर जुनाट आणि गैरसोयींनी भरलेले होते, त्यामुळे तिचे जीवन कष्टाचे होते. All these things that another woman of her class would not even have noticed tormented her and made her resentful. She dreamed of a grand palatial mansion with vast rooms and inviting smaller rooms, perfumed for afternoon chats with close friends. Tormented, यातना, resentful, चिडलेला. Palatial mansion, place like palace, महालासारखे. या सर्व गोष्टी तिच्या स्तरातील दुसऱ्या एखाद्या स्त्रीला खटकल्याही नसत्या, पण हिला मात्र त्या गोष्टींचा खूप त्रास व्हायचा आणि चीड यायची. जिथे प्रशस्त खोल्या असतील, हव्याशा छोट्या खोल्या असतील, ज्या जवळच्या मित्रमैत्रिणींबरोबर दुपारच्या निवांत गप्पांसाठी सुगंधाने भरून गेलेल्या असतील, अशा एखाद्या भव्य राजमहालांसारख्या घराचे स्वप्न ती नेहमीच पाहत असे. Yet she had no rich dresses, no jewels, nothing. And these were the only things she loved. She wanted so much to charm, to be envied, to be sought after. She had a rich friend, a former schoolmate at the convent, whom she avoided visiting because afterwards she would weep with regret, despair, and misery. Envied, हेवा. Despair, lose hope, निराशा. Misery, हाल. पण तिच्याकडे यापैकी काहीच नव्हते. ना महागडे कपडे होते, ना दागदागिने, आणि तरीही याच सर्व गोष्टींची तिला प्रचंड आवड होती. तिला आकर्षक वस्तूंचा, अगदी हेवा वाटेल अशा सर्व उंची गोष्टींचा हव्यास होता. तिची इंग्रजी माध्यमातल्या शाळेतील एक श्रीमंत बालमैत्रीण होती, पण तिला भेटणे ही टाळाटाळ करायची, कारण भेटल्यानंतर तिला आपले हाल आठवून स्वतःविषयी कीव, निराशा आणि दुःख वाटून रडू येई. One evening, her husband came home with an air of triumph, holding a large envelope in his hand. "Look," he said, "here's something for you." She tore open the paper and drew out a card, on which was printed the words, "Triumph, Victory, Vijay." एके दिवशी संध्याकाळी तिचा नवरा विजय मुद्रेने घरी आला. त्याच्या हातात एक मोठा लिफाफा होता. "हे बघ," तो म्हणाला, "तुझ्यासाठी मी काय आणलंय." तिने ते पाकिट फोडले आणि त्यातून एक पत्रिका बाहेर काढली. त्यावर छापले होते,
The Minister of Education and Madame George Rompunu request the pleasure of Monsieur and Madame Loisel's company at the ministry on the evening of Monday, January 18th. माननीय शिक्षण मंत्री आणि मादाम जॉर्ज रोम्पोनो सोमवार दिनांक 18 जानेवारी रोजी संध्याकाळी श्रीयुत व श्रीमती लॉयझेल यांना मंत्रालयात उपस्थित राहण्यासाठी स्नेहपूर्वक आमंत्रण देत आहेत. Instead of being delighted, as her husband had hoped, she threw the invitation on the table resentfully and muttered, "What do you want me to do with that? And what do you expect me to wear if I go?" He hadn't thought of that. He stammered, "Why the dress you go to the theatre in? It seems very nice to me." Muttered, speak in low voice, दबलेल्या आवाजात बोलणे. Stammered, अडखळत बोलणे. परंतु तिच्या नवऱ्याच्या अपेक्षेप्रमाणे तिला आनंद होण्याऐवजी चिडून तिने निमंत्रण पत्रिका टेबलावर फेकून दिली आणि ती धुसफुसली. मी याचं काय करावं असं तुमचं म्हणणं आहे? आणि जर यायचं असेल तर मी कोणते कपडे घालावेत अशी तुमची अपेक्षा आहे? त्याने या गोष्टीचा विचारच केला नव्हता. चाचरत तो म्हणाला, का बरं? थिएटरमध्ये जाण्यासाठी जो ड्रेस तू घालतेस तो माझ्यामध्ये खूपच छान आहे. He stopped, stunned, distressed to see his wife crying. He stuttered, "What's the matter? Let's see, Matilda. How much would a suitable dress cost?" She thought for a moment, computing the cost and also wondering what amount she would ask for without an immediate refusal. Stunned, गोंधळलेला. Distressed, दुःखी. Stuttered means stammered, अडखळत बोलणे. पण आपल्या बायकोला रडताना पाहून तो दुःखी झाला आणि स्तब्ध होऊन तिच्याकडे पाहतच राहिला. काय झालं मॅथिल्डा? आपण बघू काय करता येईल ते. एखाद्या योग्य ड्रेसची काय किंमत असेल? तो चाचरत म्हणाला. तिने क्षणभर विचार केला, किमतीचा हिशोब केला आणि त्वरित नकार येऊ नये म्हणून नक्की किती किंमत सांगावी याचा ती विचार करू लागली. At last she answered hesitantly, "I don't know exactly, but I think I can do it with 400 francs." Hesitantly, घुटमळत. शेवटी ती घुटमळत म्हणाली, मला नक्की माहीत नाही, पण बहुतेक 400 फ्रँकमध्ये मी जमवून घेईन. He turned a little pale because he had been saving that exact amount to buy a gun for a hunting summer in the country near Nanterre with a few friends. However, he said, "Very well, I can give you 400 francs, but try and get a really beautiful dress." Pale, निस्तेज. त्याचा चेहरा थोडा उतरला, कारण बरोबर तेवढेच पैसे काही मित्रांसोबत नांतेर जवळच्या एका प्रदेशात उन्हाळ्यातील शिकारीसाठी बंदूक विकत घेण्यासाठी त्याने साठवून ठेवले होते. पण तरीही तो म्हणाला, ठीक आहे, मी तुला 400 फ्रँक देतो, पण एखादा खरोखरच सुंदर असा ड्रेस विकत घे. The day of the party drew near, and Madame Loisel seemed sad, restless, anxious, though her dress was ready. One evening, her husband said to her, "What's the matter? You have been acting strange these last 3 days. Restless, uneasy, अस्वस्थ, anxious, nervous, अस्वस्थ." तिचा ड्रेस तयार होता, पण तरीही पार्टीचा दिवस जसा जवळ येऊ लागला तशी मादाम लॉयझेल दुःखी, अस्वस्थ आणि बेचैन होऊ लागली. एका संध्याकाळी तिचा नवरा तिला म्हणाला, काय झालंय? गेली 3 दिवस तू विचित्र वागते आहेस. I am upset that I have no jewels, not a single stone to wear. I would rather not go to the party. You could wear flowers, he said. They are very fashionable at this time of year. She was not convinced.
Convinced, very sure, सहमत. माझ्याकडे दागिने नाहीत, घालायला एकही मौल्यवान रत्न नाही, म्हणून मी दुःखी आहे. त्यापेक्षा पार्टीला न गेलेलंच बरं, तिने उत्तर दिले. तू फुलं माळू शकतेस, तो म्हणाला. सध्याच्या काळात त्याची फॅशन आहे. तिची काही समजूत पटेना. The next day, she went to her friend's house and told her of her distress. Madame Forestier went to her mirrored wardrobe, took out a large box, brought it back, opened it, and said to the Madame Loisel, "Choose, my dear. Distress, suffering, dukha. Wardrobe, cupboard, कपाट." दुसऱ्या दिवशी ती तिच्या मैत्रिणीकडे गेली आणि तिने आपली व्यथा तिच्या मैत्रिणीला तिने सांगितली. मादाम फॉरेस्टियर आपल्या आरशाच्या कपाटाशी गेली. त्यातून तिने एक मोठी पेटी बाहेर काढली आणि ती घेऊन ती परत आली आणि मादाम लॉयझेलला म्हणाली, यातून तू निवड कर माझ्या लाडके. First, Matilda saw some bracelets, then a pearl necklace. She tried on the jewelry in the mirror. She kept asking, "You have nothing else?" "Why, yes, but I don't know what you like." Suddenly, she discovered in a black satin box a superb diamond necklace, and her heart began to beat with uncontrolled desire. मॅथिल्डेने प्रथम सोन्याची काही कंकणे पाहिली, मग एक मोत्याचा हार. तिने ते सर्व दागिने आरशात बघत घालून पाहिले. आणखीन काही नाही का तुझ्याकडे, ती विचारत राहिली. आहे ना, पण तुला नक्की काय आवडेल हे मला कसे ठाऊक असणार. अचानक तिला एका काळ्या सॅटिनच्या पेटीमध्ये एक अप्रतिम नेकलेस रत्नहार दिसला आणि अनावर अभिलाषेने तिचे हृदय धडधडून आले. तिला खूप आनंद झाला. Her hands trembled as she took it. She fastened it around her neck and stood lost in ecstasy as she looked at herself. Then she asked anxiously, hesitating, "Would you lend me this? Just this?" "Why, yes, of course." Ecstasy, delight, परमानंद. आणि थरथरत्या हाताने तो हार तिने उचलला आणि आपल्या गळ्याभोवती तो हार तिने गुंफला आणि आनंदाने ती स्वतःकडे स्थिमित होऊन पाहतच राहिली. मग तिने हळूच संकोचित विचारले, फक्त एवढाच हा हार घालायला देशील मला? हो, का नाही, नक्की देईन. She drew her arms around her friend's neck rapturously, then fled with her treasure. Rapturously, delightfully, आनंदाने. Fled, went away quickly, पळून जाणे. तिने आनंदाने आपल्या मैत्रिणीला मिठी मारली आणि तो आपला खजिना घेऊन ती लगेच निघून गेली.